Shani, it is very interesting to hear. Who are all included in the state government? The teacher, the governor, the chief minister, the council of the minister. The governor is appointed by the President of India for the term of 5 years. The leader of the majority party is appointed as the chief minister by the governor. The chief minister is consultations with the governor, constitutes a cabinet which includes a member of his party as minister. The term of the office is 5 years. Leah, teacher, shall I become the governor or chief minister? Teacher, why not, my child? That is very simple. To become a governor, you should be the citizen of India and should be completed 35 years of the age and should have sound mind and should not hold any public office of profit. To become a chief minister, you should have complete 25 years of age and should be an MLA or in a case of an MLC, should have completed 30 years of age. Arya, who is an MLC? I never heard. ஷான்மின்னு ஒரு குழந்தை சொல்லுது, சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது சார் கேட்க. அப்போ எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் யாரெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார்? கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். டீச்சர் சொல்கிறாங்க, கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். கவர்னர், த சீஃப் மினிஸ்டர், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர், இவங்களெல்லாம் பிரசிடெண்ட் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. எத்தனை வருஷத்துக்குனா 5 வருஷத்துக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம கவர்னர் யார்? நம்ம தமிழ்நாடுக்கு கவர்னர் யார்? பன்வாரி. சீஃப் மினிஸ்டர் யார்? மிஸ்டர் எடப்பாடி பழனிசாமி. பிரசிடெண்ட் யார்? ராம்நாத் கோவிந்த். இவங்க ஓகேயா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதில் சீஃப் மினிஸ்டர் எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா கவர்னரால் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. எப்படின்னா இந்த மெஜாரிட்டி பார்ட்டிஸ் ஜெயிச்சிருப்பாங்களா, அவங்களுடைய தலைவர்னு சொல்லுவோம்ல, லீடர், அவங்க தான் சீஃப் மினிஸ்டராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க. அதை கவர்னர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சீஃப் மினிஸ்டரும் இந்த மினிஸ்டர் எம்எல்ஏயும், மெஜாரிட்டி பார்ட்டிஸ் இருக்கான மினிஸ்டரும் எம்எல்ஏயும் கவர்னரால் அப்பாயின்மெண்ட் ஆகி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 5 வருஷத்துக்கு தான் ரூல் பண்ணுவாங்க, ஆட்சி பண்ணுவாங்க 5 வருஷத்துக்கு. உடனே லயான்னு ஒரு குழந்தை கேட்குது, டீச்சர் நான் கவர்னர் ஆகலாமா இல்லாட்டி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகலாமா, அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குது. உடனே டீச்சர் சொல்கிறாங்க, ஏன் முடியாது, ரொம்ப ஈஸி, உன்னால் கவர்னராக இல்லாட்டி சீஃப் மினிஸ்டராக ஆக முடியும். எப்படின்னா ஒரு கவர்னர் ஆகணும்னா நம்ம வந்து சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு ஆகிருக்கணும், பின்பு 35 வயசு தாண்டி இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எந்த பப்ளிக் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகணும்னா நம்மளுக்கு 25 வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும். அல்லது நம்ம ஒரு எம்எல்ஏவா இல்லாட்டி எம்எல்சியாவும் இருக்கணும், 30 வயசும் தாண்டி இருக்கணும். அப்போ ஆரியான்னு ஒரு குழந்தை கேட்குது, சார் எம்எல்சின்னா என்னது, நான் அப்படி ஒன்று கேள்வியே பட்டதில்லையே. Teacher, usually a state's legislature has 2 houses, upper house and lower house. This is called bicameral legislature. Upper house is called legislative council. The members are called MLC and they are not elected directly by the people. The lower house is called legislative assembly. The members are called MLAs. As I said earlier, they are not directly elected by the people. In India, some of the states have 2 houses in their state legislature. But in Tamil Nadu, we have lower house only. This is called unicameral legislature. Amaran, now can you please tell me the power and functions of the governor and the chief minister? Teacher,
Sure, the governor is an integral part of the state legislature. The governor is the head of the state executive and he has enormous power. All the administration is carried on in his name. He is the chancellor of government universities in the state. All bills become law only after his assent. He appoints important officials of the state government such as advocates general, chairman and member of state public service commission, state election commissioner, vice chancellor of state university, etc. The chief minister is the real executive head of the state administration. He allocates the portfolio among the minister. The council of the minister are collectively responsible to the state legislature. All the ministers work as a team under the chief minister. The chief minister formulates programs and policies for the welfare of the people of the state. The counselor of the minister is collectively responsible to the legislative assembly of the state. The three main organs of government are the legislative, executive and judiciary. The legislative branch make laws, the executive branch enforce the laws and the judiciary interprets the law. இதில் டீச்சர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, லெஜிஸ்லேட்டர் அதாவது சட்டமன்றத்தில் 2 ஹவுஸ் இருக்குது. ஒன்று அப்பர் ஹவுஸ், இன்னொன்று லோயர் ஹவுஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா பை கேமரல் லெஜிஸ்லேட்டர், அதாவது 2 கேமரல் சட்டமன்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த அப்பர் ஹவுஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அப்பர் ஹவுஸை தான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்னு கூப்பிடுவாங்க. அதில் தான் எம்எல்ஏ எல்லாம் எலெக்ட் பண்ணி இருப்பாங்க. அவங்க பீப்புளால் மக்களால் டைரெக்டாக எலெக்ட் ஆகியிருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, லோவர் ஹவுஸில் இருக்கிறவங்கள தான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளின்னு சொல்லுவோம். அவங்கள தான் நம்ம யாருன்னு கூடுவோம், எம்எல்ஏஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இவங்க தான் மக்களால் டைரெக்டாக அப்பாயிண்ட் ஆகியிருப்பாங்க. நம்ம இந்தியாவில் 2 ஹவுஸ், சில ஸ்டேட்டில் 2 ஹவுஸ் உண்டு, சில ஸ்டேட்டில் மட்டும். ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒரு ஹவுஸ் தான் இருக்குது. அதை லோயர் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதை தான் நம்ம யூனிகேமரல் லெஜிஸ்லேட்டர், அதாவது யூனினா 1, கேமரல் லெஜிஸ்லேட்டர் சட்டமன்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உடனே அமர்னு ஒரு குழந்தை கேட்குதான், சார் ப்ளீஸ் எங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டுடைய பவர்ஸ், ஃபங்க்ஷன் அண்ட் சீஃப் மினிஸ்டருடைய பவர், கவர்னருடைய பவரும் ஃபங்க்ஷனும் கொஞ்சம் அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா சார், ப்ளீஸ் சார் அப்படின்னு அமர்னு ஒரு குழந்தை கேட்குது. உடனே டீச்சர் சொல்கிறாங்க, ஷுவர் வை நாட், நான் சொல்லாமலையா. உடனே டீச்சர் சொல்கிறாங்க, கவர்மெண்ட் எப்படி நடக்குதுன்னா, கவர்னரை நம்ம பிரசிடெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த கவர்னருக்கு தான் ஒரு ஸ்டேட்டில் அதிக பவர் இருக்குது, எனாமரஸ் பவர், அதிகமாக பவர் இருக்குது. கவர்னர் சொல்கிறது தான் சீஃப் மினிஸ்டரும் மற்ற எம்எல்ஏஸும் மினிஸ்டர்ஸும் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம சீஃப் மினிஸ்டரோ நம்ம எம்எல்ஏஸோ ஏதாச்சும் ஒரு புதிய மாற்றம், ஒரு புதிய திருத்தம், ஒரு புதிய வழிமுறை கொண்டு வரணும்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு யார்கிட்ட போய்ட்டு பெர்மிஷன் கேட்கணும்னா கவர்னர்கிட்ட கேட்கணும். அந்த கவர்னர்கிட்ட கேட்டதுக்கப்புறம் அவர் ஓகேன்னு சொன்னோன்னே தான் அந்த புதிய திட்டம் எல்லாம் அமலுக்கு வரும். கவர்னர்கிட்ட கேட்காம எந்த வேலையும் அவங்களால செய்ய முடியாது. பிகாஸ் பெர்மிஷன்னு ஒரு வாங்கணும். இப்போ நீங்கள் கடைக்கு போகணுன்னா, கடைக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வாங்கணும், உங்கள் அம்மாட்ட பெர்மிஷன் கேட்பீங்க தானே, அதே மாதிரி தான் இதுவும். இதில் இந்த கவர்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த கவர்னர்
யூனிவர்சிட்டிக்கு சில பேரை இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃபீஸர்ஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. யாரெல்லாம் அந்த ஆஃபீஸர்னா, ஒன்று அட்வொகேட் ஜெனரல்னு ஒருத்தங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க, சேர்மன், மெம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன், ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர், வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் த ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ். இதெல்லாமே கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. இவங்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து அவருடைய மெயின் ரோல் வந்து ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஸ்டேட்டை வந்து ஒழுங்காக பாதுகாக்கணும். எப்படின்னா மினிஸ்டர் கூட ஒன்று சேர்ந்து அவர் வந்து மக்களுக்கு நல்ல வெல்ஃபேர், மக்களோட இணைந்து மக்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை வந்து பூர்த்தி செய்வாங்க. யார்? நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் செய்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எல்லா மினிஸ்டரும் சீஃப் மினிஸ்டரும் ஒரு டீமாக ஃபார்ம் பண்ணி மக்களுக்கு எந்த ஒரு ஸ்டேட்டில் சின்ன சின்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்கும், அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் என்னென்ன தேவைகளோ அதை வந்து அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க மக்கள்கிட்ட கேட்டு அந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்வாங்க. இதுதான் சீஃப் மினிஸ்டரோடைய வேலை. 3 மெயின் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. 3 மெயின் ஆர்கன் சொல்கிறாங்க. அது ஒன்று லெஜிஸ்லேட்டிவ், எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷரி. இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மேக் லா, சட்டங்களை உருவாக்குதல், சட்டங்களை வந்து உருவாக்குவாங்க. ஒவ்வொரு சட்டமாக மக்களுக்கு நல்லபடியாக போகணுன்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது வந்து என்ஃபோர்ஸ் த லா, எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ஃபோர்ஸ் த லா, அந்த உருவாக்கின சட்டத்தை வந்து அமல்படுத்துவாங்க. அதை வந்து ஆர்டர் கொடுப்பாங்க, ஓகே இதை நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது வந்து இன்டர்பிரட்ஸ் த லா. இன்டர்பிரட்ஸ் ஆனால் அந்த சட்டம் வந்து என்ன மாதிரி பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஒரு புதிய ஒரு சட்டத்தை வந்து உருவாக்கி அதை அமலுக்கு கொண்டு வந்தோடனே அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இந்த சட்டத்தின் கீழ்ப்படி நடக்கணும், இப்படி இருக்கணும், அந்த மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு உதாரணத்துக்கு எப்படி சொல்கிறேன்னா, இப்போ நம்ம ரோட்டில் பைக்கில் போகிறோம், அங்கே சிக்னல் இருக்குது, ரெட் லைட் இருக்குது, உடனே நம்ம வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணுவோமா, இல்லை அப்படியே போவோமா? இல்லை, வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணுவோம்ல. அப்போ நம்ம அந்த லாவை ஃபாலோ பண்ணுறோம்ல. அதே மாதிரி தான் இந்த மூணு ஆர்கனும் நம்மளுக்கு சட்டத்தை உருவாக்கி இந்த கவர்மெண்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. மூணு விதமான சட்டத்தை உருவாக்கி நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஒன்று சட்டம் உருவாக்குவாங்க, அதை அமல்படுத்துவாங்க, அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கணும். இதை தான் இந்த கவர்மெண்ட் இதில் சொல்லியிருக்காங்க, இந்த 3 மெயின் ஆர்கன்ஸில். புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் குழந்தைகளா. Nandu, judiciary, are you saying about the court teacher? Teacher, yes, high courts are the highest judicial organ at the state level. It is an independent body. As per the constitutions, there shall be high court in each state. The state high courts consist of a chief justice and other judges. The number of judges in the high court is not uniform and fixed. President appoint the chief justice and can be hold the office until it completes the age of 62 years. Apart from high court, there are district court and tribunals. They are ensures the justice to the people without any bias. Apart from this, family courts are established to settle the disputes relating to marriages and family affairs. Lok Adalt means people courts also has been established by the government of India to settle the disputes to conciliations and compromises. Children, this topic is very interesting to hear. Thank you very much, teacher. Thank you, children. A cultural program is being allotted to our class for the inaugural function. So, let us think. We have to practice and perform well.
நந்துன்னு ஒரு குழந்தை சொல்லுது, ஜுடிஷரியா கோர்ட்டை பற்றியா டீச்சர் சொல்கிறீங்க? டீச்சர் உடனே, ஆமாம், கோர்ட்டை பற்றி தான் சொல்கிறேன். எல்லா ஸ்டேட்லேயும் ஹை கோர்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. இந்தியாவில் இருக்க 29 ஸ்டேட்லேயும் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஹை கோர்ட்டுக்கு ரொம்ப பெரிய கோர்ட் என்னன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் நம்ம டெல்லியில் இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த கோர்ட்டில் சீஃப் ஜஸ்டிஸ்னு ஒருத்தரை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா பிரசிடெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார். அது வந்து ஃபிக்ஸடாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார். எத்தனைன்னு யூனிஃபார்மாக நம்மளுக்கு தெரியாது, ஆனால் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார். அவர் வந்து அவரோட ஏஜ் 62 வயசு வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் அங்கே சீஃப் ஜஸ்டிஸாக அவர் இருக்கலாம். இந்த கோர்ட் எதுக்கு இருக்குன்னா மக்களுடைய குறைகளை தீர்க்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஹை கோர்ட், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட், ட்ரிபியூனல்ஸ்னு 3 கோர்ட் இருக்குது. ஹை கோர்ட் நீதிமன்றம், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட், ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஒரு கோர்ட் இருக்குது. ட்ரிபியூனல்ஸ்னால் நீதிமன்றம், அதாவது நீதி வழங்க இடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மக்களை பார்ஷல் இல்லாமல், அதாவது ஒருத்தங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இன்னொருத்தங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தீர்ப்பை வழங்க மாட்டாங்க. எது உண்மையான தீர்ப்பாக இருக்குதோ அதை மட்டும் அவங்க தீர்ப்பை வழங்குவாங்க. எது உண்மையானதாக இருக்காது, பொய் தீர்ப்பெல்லாம் அவங்க வழங்க மாட்டாங்க. இதை தான் வித்தவுட் எனி பயாஸ். ஃபேமிலி கோர்ட்டுன்னு இருக்குது. அது எதுக்குன்னா மேரேஜ் அப்புறம் ஃபேமிலி அஃபேர், கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு சில பிரச்சனைகள் வந்தால் கோர்ட்டுக்கு போகலாம். ஃபேமிலிக்குள்ளே சொத்து சண்டை சில பிரச்சனைகள் வந்தால் கோர்ட்டுக்கு போவாங்க. அதுக்கு தான் ஃபேமிலி அஃபேர்ஸ் வச்சு ஃபேமிலி கோர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் பீப்புள்ஸ் கோர்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. இதில் என்னென்னா கன்சிலேஷன் அண்ட் காம்ப்ரமைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சில பேருக்கு சொத்து சண்டை வரும்ல, அப்போ வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ண கோர்ட்டுக்கு போய் யாருக்கு உரிமையோ அந்த சொத்தில் அவங்களுக்கு அந்த சொத்து போகும். அதுக்கும் கோர்ட்டு நாடுவாங்க. சில ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே சண்டை வரும். அப்போ அந்த சண்டையை தீர்க்கிறதுக்கு சில பேர் கோர்ட்டில் கேஸ் போடுவாங்க. அதை தீர்க்கிறதுக்கு கவுன்சிலிங்னு ஒரு முறை இருக்குது. அதில் யாருக்கு என்ன பிரச்சனையோ அதை கவுன்சிலிங் பண்ணி அதை சரி செஞ்சு அவங்கள ஒன்று சேர்ப்பாங்க. அதுவும் கோர்ட்டு தான் மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது சில வழிகளை. உடனே சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது சார், இதை கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப நன்றி சார் எங்களுக்கு இவ்வளோ விளக்கம் பண்ணதுக்கு. உடனே டீச்சர் சொல்கிறாங்க, ஓகே சில்ட்ரன், இப்போ நம்ம கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ரெடி பண்ணணும். ஸோ நம்ம திங்க் பண்ணணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாமா? குழந்தைகளா, உங்களுக்கு இந்த லெசன் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.